Morning, everyone. Let's start our next question. Uh, Principle of scientific management. In last lecture, we were discuss about 14 principle in detail, right? So आज आपण बघणार आहोत principle of scientific management. So principle of scientific management introduced by F.W. Taylor. Okay, ज्यांना आपण काय म्हणतो father of scientific management. Objective साठी लक्षात ठेवा. Who is the father of scientific management? F.W. Taylor. Okay. So F.W. Taylor is called the father of scientific management. Principle of scientific management propounded by Taylor, such as science, not rule of thumb. First principle आहे science, not rule of thumb. Second, harmony, not discord. Third, mental revolution. Fourth, cooperation, not individualism. And last, development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. डिटेल बघूया आपण वन बाय वन. इंट्रो कंप्लीट करा. Principle of scientific management introduced by F.W. Taylor. Principle of scientific management introduced by F.W. Taylor. Second sentence here. F.W. Taylor is called the father of scientific management. F.W. Taylor is called, year mention करायचं असेल करा, नाही केलं तरी चालेल, father of scientific management. Third sentence. Taylor introduced 5 principles of scientific management, such as Taylor introduced 5 principles of scientific management, such as one by one mention केला तरी चालेल. First, science, not rule of thumb. Science, not rule of thumb. Second, harmony, not discord. Harmony, not discord. Third, mental evaluation. Mental evaluation. Fourth, cooperation, not individualism. Cooperation, not individualism. And fifth, development of each and every person. Development of each and every person to his or her greatest efficiency. Development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. And prosperity. झालं? चला वन बाय वन बघूया आपण 5 प्रिन्सिपल. फर्स्ट हेडिंग द्या, सायन्स नॉट रूल ऑफ थंब. सायन्स नॉट रूल ऑफ थंब. इथे टेलर काय सांगतायत, जसं हेनरी फ्युअलनी बरेचसेच प्रिन्सिपल सांगितले की हे सगळे इम्प्लिमेंट केले तर आपण काय करू शकतो, इफिशियन्सी आणू शकतो आणि आपले रिझल्ट इझिली अचीव करू शकतो. त्याच पॉइंट ऑफ व्ह्यूने टेलरने सुद्धा काही प्रिन्सिपल दिलेले आहेत. त्यामध्ये फर्स्ट आहे सायन्स नॉट रूल ऑफ थंब. सो रूल ऑफ थंब मीन्स, आधी तुम्हाला माहित असलं पाहिजे व्हॉट इज मीन बाय रूल ऑफ थंब. सो रूल ऑफ थंब मीन्स डिसिजन टेकन बाय मॅनेजर ॲज पर देअर पर्सनल जजमेंट. रूल ऑफ थंब म्हणजे काय, तर जो मॅनेजर आहे तो त्याच्या जजमेंटने काय करतोय, डिसिजन घेतोय. बट दिस इज राईट? नो. तो टेलर काय सांगतायत, तर रूल ऑफ थंब न यूज करता तुम्ही काय केलं पाहिजे, एक सायंटिफिक अप्रोच फॉलो केला पाहिजे. सो फोकस ऑन सायन्स.
focus on principle, focus on observation, focus on experimentation and then take a decision. आणि मग तुम्ही काय करा तर डिसिजन घ्या. जजमेंट वरती डिसिजन घेऊ नका, कारण जजमेंट वरती घेतलेले डिसिजन मे बी रॉंग येऊ शकते. राईट. सो पहिल्या सेंटेन्स मध्ये आपल्याला क्लिअर करायचंय. रूल ऑफ थंब मीन्स डिसिजन टेकन बाय मॅनेजर ऍज पर देअर पर्सनल जजमेंट. रूल ऑफ थंब मीन्स decision taken by manager as per their personal judgment. According to Taylor, decision should be based on scientific inquiry or scientific approach. With cause and effect relationship. अजून काही ऍड करायचं असेल तर करा, अदरवाइज इन कोणतेही डिसिजन. फॉर एक्झाम्पल रूल ऑफ थंब मध्ये तुम्हाला वाटलं म्हणून एखाद्या कॅन्डिडेटला अपॉइंट करू नका. इथे टेलर काय सांगताय, सो सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉईज बेस्ड ऑन सायंटिफिक अनालिसिस. So in simple word or according to this principle, Taylor suggests selection of employees is based on scientific approach. Okay, scientific approach तुम्ही समोर ठेवा, असंच कोणाचंही सिलेक्शन करू नका. That is why in last sentence काय सांगितलंय, this principle is concerned with the selecting best way of performing job through the application of scientific analysis. Okay, application of scientific analysis. आधी त्या एम्प्लॉईजचं सायंटिफिक अनालिसिस करा आणि देन त्या एम्प्लॉईजला तुम्ही काय करा, अपॉइंट करा. क्लिअर. फर्स्ट प्रिन्सिपल. पहिले दोन सेंटेन्स घेतला तरी थर्ड घ्यायचं असेल घ्या, अदरवाइज नाही घेतलं तरी. सेकंड, हार्मोनी नॉट डिस्टर्ब. Taylor emphasized that there should be complete harmony between worker and management. According to this principle, टेलर काय सांगते त्या प्रिन्सिपल मध्ये, बिल्ड अप गुड रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर्स अँड एम्प्लॉईज. ओके, एम्प्लॉयर्स आणि एम्प्लॉईज मध्ये एक हार्मोनी असली पाहिजे, एक छान रिलेशन असलं पाहिजे, तरच तुम्ही तुमचा बेटर परफॉर्मन्स काय करू शकता, देऊ शकता. सिंपल एज दॅट. जर तुम्ही कॉलेजमध्ये येताय, लेक्चर अटेंड करताय, बट तुम्हाला कोणीच विचारत नाहीये की अरे काय येताय, काय करताय, डझंट मॅटर. टीचर येताय, शिकवतायत, जातात, तर तुम्ही काय कराल, जास्त बंक कराल. राईट, कराल की नाही. तुम्ही म्हणणार मी आलो नाही आलो काय फरक पडणार आहे, आपल्याला कोण विचारते कॉलेजमध्ये, असा एक ऍटिट्यूड बिल्डअप होऊ शकतो. जर तुम्ही नाही आलात आणि मी विचारणारे का नाही आलात, तुम्ही बरेच दिवसांनी तुम्ही सगळे दिसताय, आज कसे काय बसलाय असं विचारेल ना. मग नाही नाही आपण आलेलो नाहीये हे मॅडमच्या लक्षात येईल, म्हणजे आपल्याला कॉलेजला यायला हवंय. लक्षात येत आहे. म्हणजे हेच इथे काय करतायत टेलर सांगतायत, build up good relationship between employers and management, workers and management. Since if there is any conflict between the two, it will be not beneficial either worker or management. जर काही कॉन्फ्लिक्ट झाले तर ते दोघांसाठी सुद्धा चांगले असतील का, उगाच भांडण काढायचं आणि आमची युनिटी दाखवायची, जसं आपले स्टुडंट करतायत की नाही आमची युनिट आहे, आम्ही असंच करतो. So this is not good for student as well as teacher, right? So असं तिथे सांगितलं जातं की जर काही कॉन्फ्लिक्ट झाले तर ते वर्कर साठी पण छान नसतील आणि मॅनेजर साठी सुद्धा नॉट अ गुड फॉर मॅनेजमेंट. राईट.
both the management and the worker should realize the importance of each other. लक्षात ठेवा, म्हणजे असं नाही की इथे फक्त बेस्ट एम्प्लॉयर आहे आणि एम्प्लॉयची काहीच व्हॅल्यू नाही. टेलर काय सांगतायत, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट फॉर ऑर्गनायझेशन. बोथ एम्प्लॉयर्स आणि एम्प्लॉईज दोघे सुद्धा ऑर्गनायझेशन साठी महत्वाचं आहे. सो त्यांनी काय केलं पाहिजे, एक छान रिलेशनशिप बिल्डअप केलं पाहिजे. क्लिअर. सेकंड पॉइंट कम्प्लीट करा, ऍज इट इज घेतला तरी चालेल, सिंपल आहे. Taylor emphasized that there should be Taylor emphasized that there should be complete harmony between the worker and the management. The worker and the management. Since if there is any conflict, between the two, it will not beneficial. It will be not beneficial for the worker or management. Therefore, both the management and worker should realize the importance of each other. क्लियर. सेकंड पॉइंट लक्षात आला का. कीवर्ड लक्षात ठेवा. हार्मोनी नॉट डिस्कस मीन्स बिल्ड अप गुड रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर्स अँड एम्प्लॉईज. हा त्याचा कीवर्ड आहे. बिल्ड अप गुड रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर्स अँड एम्प्लॉईज अँड टू नो इम्पॉर्टन्स ऑफ ईच अदर. त्यांना माहित असलं पाहिजे की आपल्या एकमेकांचं काय इम्पॉर्टंट आहे. क्लियर. सेकंड पॉइंट. थर्ड, मेंटल revaluation. Okay, mental revaluation. This technique of mental revaluation involves a change in the attitude of worker and management towards each other. Again, तोच पॉइंट ऑफ व्ह्यू पुढे फक्त आणलेला आहे आणि याला हेडिंग काय दिले, मेंटल रिव्हॅल्युएशन. जसं आपण म्हणतो ना मेंटलच आहे, याला काय कळतंय, इट्स अ व्हेरी कॉमन थिंग ना, बऱ्याच वेळी वापरतो ना आपण. मेंटल आहे, याला काही समजणार नाही काय नाही. तर इथे टेलर काय सांगतायत की तुमचं मेंटल रिव्हॉल्युशन असलं पाहिजे. चेंज करा ना. जसं असं असतं ना की बऱ्याच वेळी अरे ती व्यक्ती माझ्याबद्दल ना आधी काहीतरी वेगळा विचार करत होती, आता मात्र थोडीशी पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूडने माझ्यासोबत असं होतं, ह्या व्यक्तीसोबत माझं कधीच पटत नव्हतं, पण आता आमची छान मैत्री झालेली आहे, छान फ्रेंडशिप झाली. असं होतं की नाही. सो सेम इथे मेंटल रिव्हॅल्युएशनच्या अंडर टेलर काय सांगतायत की तुमचा ऍटिट्यूड चेंज झाला पाहिजे टुवर्ड्स ईच अदर. एकमेकांकडे बघण्याचा ऍटिट्यूड काय करा, चेंज करा. The technique of mental revaluation involves change attitude. कीवर्ड काय आहे याचा, चेंज ऍटिट्यूड ऑफ वर्कर अँड मॅनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर. एकमेकांकडे बघण्याचा ऍटिट्यूड हा चेंज करा. सो बोथ शुड रिअलाइज द इम्पॉर्टन्स ऑफ ईच अदर. अगेन अरे हो कळलं, तुमचं पण महत्व आहे आणि आमचं पण महत्व आहे, बट रिअलाइज करा, बट चेंज युअर ऍटिट्यूड. ओके, तुम्ही काय केलं पाहिजे, रिअलाइज केलं पाहिजे. रिअलाइज इम्पॉर्टन्स ऑफ ईच अदर. कीवर्डला अंडरलाईन करते, ते लक्षात ठेवा. as well as manager as well as worker should aim to increase the profit of the organization. दोघांचंही एम एकच असलं पाहिजे, aim to increase the profit. This is called mental revaluation. Clear. लक्षात आलं. इट्स अ व्हेरी इझी थिंग. ऑलमोस्ट सेम मिनिंगच आपल्याला बघायचे आहे. ठीक आहे, फार डिफिकल्ट काही नाही. पॉइंट नंबर 4, कॉपरेशन नॉट इंडिव्हिज्युअलायझर. लिहायचं राहिलंय, कम्प्लीट करा. मेंटल रिव्हॅल्युएशन
सेम टाइमला लिहा, म्हणजे थांबायला नाही लागणार. द टेक्निक्स ऑफ मेंटल रिव्हॅल्युएशन involve change in the attitude of the worker and management of the worker and management. Both should be realized the importance of each other. Both should be realized importance of each other. Lastly, management as well as worker should aim to increase profit of the organization. So both should be focused on profit maximization. Both should be focused on profit maximization. Next, cooperation, not individualism. Next point, cooperation, not individualism. So this principle is an extension of principle of harmony. हार्मोनी मध्ये जे सांगितलेलं आहे तेच थोडं एक्सटेंड केलेलं आहे. ओके, so this principle extended of principle of harmony not discussed. So इथे आपण काय सांगतोय अगेन, म्युच्युअल कॉपरेशन बिटवीन वर्कर्स अँड मॅनेजमेंट. सोपा क्वेश्चन आहे की नाही, सगळीकडे सेम. बिल्ड अप गुड रिलेशनशिप विथ ईच अदर, देन टू नो इम्पॉर्टन्स ऑफ ईच अदर. हेच अगेन अगेन टेलरने इथे सांगितलेलं आहे. So mutual cooperation between worker and management, cooperation, mutual confidence, sense of goodwill should prevail among both management as well as worker. एकमेकांना कॉपरेट करा, म्युच्युअल कॉन्फिडन्स दाखवा. ओके, देन लास्ट सेंटेन्स महत्वाचे आहे, द इंटेन्शन टू रिप्लेस इंटरनल कॉम्पिटिशन विथ कॉपरेशन. एकमेकांसोबत न स्पर्धा करता एकमेकांना काय करा तर सपोर्ट करा. ओके, कॉपरेट करा. सो कॉम्पिटिशन रिप्लेस विथ कॉपरेशन. क्लियर? राइट डाउन. कंप्लीट करा. दिस प्रिंसिपल is an extension of principle of harmony not discussed. So अजून मॉडिफाय काय करायचं असेल सिंपली लिहा. दॅट मीन्स बिल्ड अप गुड रिलेशनशिप विथ इच अदर. Then preference on cooperation, mutual confidence. And last sentence as it is here. The intention is to replace internal competition with cooperation. Internal competition with cooperation. Clear? तेच ऐकून कंटाळा. Cooperation, build up good relation. चलो last point. Developing of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. डेव्हलपमेंट ऑफ वर्कर्स शॉर्ट मध्ये मेन्शन केलं तरी चालेल. डेव्हलपमेंट ऑफ वर्कर्स और डेव्हलपमेंट ऑफ एम्प्लॉईज, बट प्रिन्सिपल आहे त्यामध्ये चेंज नाही करतात. आधी ऍज इट इज लिहायला लागेल, पण तुम्हाला कीवर्ड लक्षात राहू दे, डेव्हलपमेंट ऑफ एम्प्लॉईज. तर टेलर काय सांगतायत, सायंटिफिक गोष्टीला त्यांनी महत्व दिलेलं आहे. जस जसं आपण पुढे जाऊ तस तसं आपली थोडीशी मेमरी लेवल काय होते, स्ट्रॉंग होते. राईट, म्हणजे आपण काय करतो, थोडस लॉजिक लावायला सुरुवात करतो की अरे ह्या गोष्टी अशा आहेत म्हणजे असं असू शकते. दॅट मीन्स इट इज द कॉज अँड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू व्हेरिएबल. देन एखादा एम्प्लॉई जेव्हा ऑर्गनायझेशन मध्ये नव्याने येतो तेव्हा तो ट्रेन असतो का, नाही. तर त्याला काय केलं पाहिजे,
ट्रेनिंग दिलं पाहिजे. इथे या पद्धतीने टेलर सांगते. दॅट मीन्स efficiency of any organization depends on employees. Efficiency or success of the organization depends on employees. But sometimes employees is not capable for doing their day-to-day job or any complex job. That time provide training and development facility to the employees. जर एखादा एम्प्लॉईज कॅपेबल नसेल तर तुम्ही काय करा, त्याला ट्रेनिंग द्या आणि त्याला डेव्हलप करा, त्याचं स्किल इन्हान्स करा. दॅट्स इट. इतकंच या प्रिन्सिपल मध्ये सांगितलेलं आहे. दॅट मीन्स डेव्हलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉई. क्लिअर? राईट डाऊन. efficiency of any organization, efficiency of any organization depends on the skill and capability of the employees. Skill and capability of the employees. Therefore, in this principle, Taylor suggests, provide training and development facility to the employees. Therefore, provide training and development facility to the employees for enhancing their performance. अगेन टेलर काय सांगतायत, मग स्टार्टिंग पासून तुम्ही काय करा, इम्पॉर्टंट द्या. सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉईज. जशा स्टेप असतात बेसिकली की एम्प्लॉईजला एखाद्या अपॉइंट करायचं आहे तर इझिली नका अपॉइंट करा. आधी काय बेसिकली काय केलं जातं, तर रिक्रुटमेंटची ऍड दिली जाते. रिक्रुटमेंट मधून बरेचसे कॅन्डिडेट अप्लाय करतात. अप्लाय केल्यानंतर सिलेक्शनची प्रोसेस असते. सिलेक्शन मधून बेस्ट कॅन्डिडेट सिलेक्ट करा आणि तुमच्या लक्षात आलं की हा थोडासा वीक आहे तर त्याला ट्रेनिंग साठी आधी पाठवा आणि मग तुम्ही त्याचं प्लेसमेंट करा. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ लास्ट. क्लिअर? होप सो सायंटिफिक प्रिन्सिपल ऑफ मॅनेजमेंट क्लिअर. काही डाऊट असेल तर विचारू शकते, बट ऑलमोस्ट सगळीकडे सेम आहे. पहिल्यामध्ये सांगितलेलं आहे सायंटिफिक नॉट रूल ऑफ थर्ड, सायन्स नॉट रूल ऑफ थर्ड. रूल ऑफ थंब मीन्स decision should not taken on the basis of judgment. That means decision is based on scientific approach or cause and effect relationship between two variable. म्हणजे काय, तर एखादा जो डिसिजन घेताय त्याच्या मागची कारण बघा आधी काय आहे. जर डिसिजन घेतला तर त्याच्यावरती इफेक्ट करणाऱ्या फॅक्टरचा पण स्टडी करता आला पाहिजे. दिस इज कॉल्ड द सायंटिफिक अप्रोच. हे पहिल्या पॉइंट मध्ये सांगितलं. ओके. सेकंड मध्ये सांगितलं हार्मोनी नॉट डिस्कर्ड. That means build a good relationship with each other, then to know importance to each other. Okay. Third मध्ये काय आहे, mental evaluation. Again change your attitude towards each other. हा कीवर्ड होता त्याचा, चेंज ॲटिट्यूड. देन फोर्थ मध्ये काय सांगितलं, कॉपरेशन नॉट इंडिव्हिज्युअलायझम. म्हणजे स्वतःला न महत्व देता आधी कॉपरेट करा एकमेकांना. ओके. देन चेंज कॉम्पिटिशन विथ कॉपरेशन सोबत चेंज झाला पाहिजे. आणि लास्ट मध्ये सांगितलंय प्रोव्हाइड ट्रेनिंग अँड डेव्हलपमेंट फॅसिलिटी टू द एम्प्लॉईज फॉर एनहान्सिंग देअर परफॉर्मन्स. दॅट इज वाय फोकस ऑन स्टेप सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन या बाकीच्या स्टेप वरती सुद्धा तुम्ही सायंटिफिक अप्रोचने पहा. क्लिअर? थँक्यू.